Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Jamaah malam Jumat monggo sareng-sareng pepanggihan kita bika kanthi waosan Ummul Kitab liridho illah walitaqorban illallah ala diniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga sareng-sareng surat Yasin kita waos kanthi nawaitu mendekatkan diri kita kepada Allah dan bersama-sama kita mendoakan orang-orang yang kita cintai, terutamanya adalah saudara-saudara kita umat muslim di seluruh dunia ini. Semoga benar-benar diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, bersama-sama kita menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng kita wiwiti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخشمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا في شكرة الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن في عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Sadaqallahul azim, sadaqo Rasulullahul karim. Kita lajengaken ke pasrah ke dumateng Pak Muhammad Wahid. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggeh. Panter kan. Numpak motor wae. Bali. Tidak ada. Saya lagi kira panter ya, sing nonton bal warak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lajengaken nggih pengawasan ngawas kitab fikih wadih. Ati suwun Pak Husni. Kopi Pak Dian. Kopi. Oke. Mau dipamperi karo Pak Pepen. Bang ngiler kan. Gelo bengi mana. Bapak yang saya hormati, dipikake halaman 13. Kita sudah sampai di Mas'ul al-Kufain. Bab yang membahas tentang membasuh sepatu yang menutupi mata kaki. Kufain. Matur nuwun. Requesek bang lentek. Gila. Oke. Gua ajakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke Mas'ul Kufain, kita masih bicara soal toharoh, bersuci. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tayamum. Ini adalah satu bagian dari fikih yang tentunya menjadi alternatif. Kemarin kita bahas mulai dari air, terus wudhu, mandi. Nah, di antara wudhu dan mandi ternyata masih bisa kita ganti dengan tayamum. Nah, sekarang kita ada sesuatu yang menjadi salah satu rukhsah. Kalau kemarin tayamum karena disebabkan karena tidak ada air dan mungkin karena sakit. Nah, ini adalah satu, kita belajar lagi tentang produk fikih. Ya, fikih punya produk lagi yang namanya Mas'ul Kufain,
sebuah rukhsah di mana kita boleh dalam berwudu. Di antara anggota wudu ya, sekian banyak rukun wudu, contohnya niat, membasuh muka, membasuh tangan, sebagian kepala, kaki, dan tertib. Nah, itu 6. Di antara mashul kufain ini masuk ke wudu yang kita bahas adalah salah satu bagian wudu, yaitu kaki. Mungkin ini bisa dipraktekkan. Saya mungkin siapa ya, Pak Pak Gito ya, tentara biasanya sepatunya dulu di atas mata kaki, bisa jadi ya, kayak Kang Ismati ya, sepatunya bawah mata kaki ya, besok tuh pusing dulu ya. Siapa tahu Pak, dan ini juga terikat dengan gini Pak. Belum saya lanjut, kita cerita dulu ya sambil di samping ya. Juga kita bayangkan bahwa bisa jadi ini dulu menjadi produk yang dihasilkan Rasul saat-saat memang zaman dulu kehidupan di sana ya. Ini tidak lepas dari kebiasaan masyarakat. Mungkin Asia Timur kayak kita, Indonesia, Jepang itu kebiasaan untuk masuk rumah itu kan copot sepatu ya. Bila mana mungkin yang sebagian negara yang lain masuk rumah sepatu biasanya dalam tidur mungkin masih bisa dipakai. Ini kan tidak lepas, tapi tidak masalah. Bukan berarti kita tidak mau pelajari, bisa jadi bok kita semua ada waktu dilalah kalau bisa Allah diperjalankan itu hadiah yang luar negeri nih, Amerika mungkin, atau Pak Kusni dilalah pas pensiun ada touring nganggo panterin Amerika, putri dunia, kan bisa saja mengambil slot produk ini gitu, memasuk kufain itu. Orang Amerika adalah padang pasir, umpama ada Texas, bagaimana kita bisa mengambil produk ini. Jadi kemarin kita belajar tentang wudu yang mungkin bisa jadi tidak ingin kita belajar tentang tayamum yang mungkin bisa jadi tidak ingin kita lakukan, tapi kita perlu belajar di saat tertentu. Nah ini salah satu juga mashul kufain kita perlu pelajari, siapa tahu dilalah ketemu dengan kondisi yang kita bisa melakukan seperti ini. Akan gitu, itu pengantar mukadimah. Monggo Pak Ali di samping. Saat kenal. Nah, melek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu al-kufain, membasuh dua kuf. Ya benaya ya ingsun kasiron kelawan akeh banget, kasiron akeh banget talbasu basuh fi kodamaika ing dalem telamaan ira, dua telamaan ya, dua apa ya, kaki khufa ini ing sepatu loro, hida ini tegese sepatu loro, satiro ini kang menutupi dua-duanya, lima halil fardi ing dalam panggonane fardu. Fata jitu mengko nemu sapa sira al su'ubata ing angel wal masyaqqata lan repot bi khal'iha ing dalam nyopot khuf. Baik. Marratin berulang-ulang, ngidatan ya tegese kang oke Dewas lirijane ing dalam membasuh dua kaki mangal Ka'bah ini sertane dua mata kaki fil wudu dalam wudu lidalika krono mengkono so'ubah wa masakon rahasa mongko ngringanake sahala segese gampangake sapa Allah Allah langkah kadri sira antam saha yen to basuh sapa sira malah hufaika ing atase sepatu ira bidadalan krono ganti binghosli rijlaika saking membasuh sikil ira mal masu utawi basuh al hufaini ing atase huf dua iku roh sotan dadi ruh minallah saing Gusti Allah taala fil wudu dalam wudu
la fil husli ora indal katus. Oke, bahwa yang namanya huf membasuh dua sepatu yang menutupi mata kaki, yang sepatu itu tebal, nanti kita akan bahas ya. Yang sepatu itu tentunya ada syaratnya, itu menjadi rukhsah tertentu dalam wudhu, yaitu rukhsah membasuh kaki di dalam wudhu saja, tidak di dalam mandi. Jadi nanti jadi jangan nekat umpamane kena hadas besar, adusnya harus sepatu, malah kayak udan-udanan kayak gitu ya. Jadi hanya di dalam wudhu. Ini menjadi rusak. Jadi kelihatannya memang menyopot sepatu yang seperti itu angel ya. Angel betul Pak gitu. Menyopot sepatu yang utara itu sulit enggak, sudah kebiasaan. Sudah ada selereannya ya. Ada modifikasinya. Ya ada talinya tapi harus selereannya kan. Dia berarti ada talinya juga ada resletingnya. Nah, talinya bisa kan. Variasi toh. Tali itu tarik. Jadi bermudah ya. Tapi ini ada hukum, produk hukum juga bahwa karena angelnya menyopot itu berulang-ulang di saat berwudu, maka ada jubah rusak gitu. Jadi kita hargai ya, kita mungkin bisa jadi orang nemu sepatu yang ada selereannya ya bisa jadi seperti itu. Jadi bahwa membasuh dua sepatu ini hanya di dalam wudu, yaitu bagian membasuh kaki. Ojo ono kaos tangan pakai kaos tangan kulit. Nah, ini jangan-jangan dipakai juga produk itu dibasuh toh kan juga tidak. Jadi hanya di kaki gitu. Ada produk. Sepatu ya di kaki. Ya. Ojo ono yomo ini disebutkan atau bahasanya apa ya? Dikiaskan tangan, repotnya mana. Nah, syarat kita lanjut. Syurutul khufain. Syarat khuf dua khuf itu disebut khuf itu bagaimana? Wa yustaratu dan disyaratkan fil khufain dalam khufain dua khuf. Fiku arba'atu asya, 4 karena ini. Khufnya yang ada 4 syarat. Yang pertama, ayakuna yaitu ono apa iku khuf iku tohiro ini suci karone. Jadi yang pertama khuf itu suci. Ayakuna sofi koini. Yang kedua bahwa keduanya itu kantel. Kasih faine tegesi kental bihai suyungkinu sehingga memungkinkan apa tatabungul masyi mengulang-ulang pelaku memakai berjalan alihima yang atasi khuf. Jadi syarat yang kedua adalah selain suci itu tebal sehingga bisa dipakai untuk berjalan berulang-ulang. Jadi pertama suci dua suci yang terus yang kedua bisa dilakukan untuk berulang. Jadi bukan dari produk-produk yang plastik apa ini plastik kresek itu bukan. Jadi bisa dilakukan untuk berulang-ulang. Yang ketiga ayakuna itu ono apa itu satiro menutupi kodama ini kedua matahi al Ka'bah ini ngatasi kelamaan lutut. Jadi menutupi bagaimana menutupi syaratnya bersuci wudhu itu kan bahwa anggota wudhu kaki itu kan membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Jadi yang kedua yang ketiga adalah syaratnya menutupi tempat itu, tempat yang diwajibkan untuk wudhu. Yang keempat ayat da'a itu memulai apa suhuma membasuh khuf ba'da ikmali ghusli setelah memakai bersuci rijla ini ba'da ikmali ghusli rijla ini setelah membasuh
dua kaki. Jadi bagaimana syarat yang keempat ini adalah khuf itu dipakai setelah kita sempurna wudhu. Nah, kalau kita mau syarat untuk khufain itu, jadi syarat khufain itu setelah kita memakainya adalah setelah kita berwudhu secara sempurna sampai mata kaki. Dan khuf itu apakah, saya tadi juga mencari-cari ya, sama dengan kaos kaki. Dalam pengertiannya ternyata ada yang mengatakan tidak sama, karena tentunya itu bisa menjaga, di kitab yang lain itu bisa menjaga air gitu. Nanti kalau dibasuh itu hanya basah ya, luarnya tok, tidak dalamnya. Kaos kaki nanti kalau kita basuh itu kan berarti kayak kita membasuh ini ya, sebagian kepala. Nanti kaos kaki basuh luarnya sampai ke dalam. Dan membasuh khuf itu kan hanya atasnya tok gitu loh. Gini tok. Enak sekali itu. Orang sore malah. Dan Nabi mempraktikannya itu dua-duanya bareng. Berarti wudhunya kalau jangkau gitu. Tangan kanan ya di kanan, tangan kiri ya di kiri. Itu dua itu tok. Ya kadang itu kalau kita bicara agama itu kadang rasional. Mau saya kurung ceritanya Gus Mus karo Mas Syafi'i Ma'arif itu tentang lempar jumroh itu ibadah apa ya, itu absurd gitu. Ya tapi harus dilakukan karena dicontohin Nabi. Jadi referensinya karena kita ibadah ya seperti itu. Ya. Jadi yuk dua tok mas, mau ditiru. Kayak sahabat Umar juga terkenal. Andai kata Nabi nggak mencium Hajar Aswad, aku ya wegah. Aku lihat Nabi mencium, ya mau gimana lagi. Ini kadang ya ibadah ya seperti itu. Toko nurut gitu. Itu ya. Bahwa syarat khuf yang pertama adalah suci, kandel, betel, terus menutupi mata kaki sampai ke bawah, terus memakainya setelah kita sempurna membasuh wudhu sampai mata kaki. Jadi bukan berarti kita wudhunya itu sudah niat muka, tangan, kepala, lanjut. Belum membasuh kaki seperti lebih, bukan. Jadi memakai khufnya itu setelah kita wudhu sempurna, belum batal, mungkin sudah kering kakinya, terus kita pakai. Nah, itu niat ini memakai khuf. Syarat khuf, memakai khuf. Langsung kita selesaikan ya, kayaknya juga sedikit. Muddatul jawazil mashi, mangsane bolehnya membasuh. Ada masanya, bahwa membasuh khuf itu ada masa aktifnya. Masa aktifnya bagaimana? Kita lihat. Al-muddatu tawi mangsane alati yajuzu al-masu, yang membolehkan kita membasuh al-khufaini yang atasi dua khuf fiha dalam masa iku yaumun sedina walailatun dan sewengi lil mukimi kang kuwi wong kang mukim fil baladihi dalam desone wa salah satu ayamin dan 3 hari bilayaliha dan wengine salas lil musafiri kadhe wong musafir waktu sabu lan dihitung apa al-muddatu mongso itu masa aktifnya ibtidaan yang dalam kawitane min awali hadasin yang dalam kawitane hadas badal lubsil ufa ini setelah memakai dua khuf. Maksudnya begini, mungkin bisa aja dipraktekkan oleh Pak Pepe dulu yang mungkin masih milo ya. Andai kata memang harus berangkat jam berapa? Jam 5. Jam 5 berarti sholat asar katakan jam 4, wudhu sempurna, setelah itu pakai khuf, belum batal. Itu tadi hitungannya kan mulai batal dihitung menitnya berjalan. Artinya kalau setengah 4 sholat asar sudah artinya sudah sholat asar, wudhu sempurna, sholat asar, setelah itu pakai khuf, ya, pakai khuf setengah 4
Ternyata setelah ada penumpang senggolan karo sing cewek seumpama adalah ayu barang seperti gitu. Nah itu mulai batal adalah jam 5 ada penumpang yang naik gitu. Kalau ditaling barang seumpama gitu. Kalau melirik barang ya ngerti gitu. Nah itu berarti jam 5 itu sudah hitungan 0. Artinya karena satu hari ya berarti andai kata hitungannya satu hari ya batalnya jam 5 itu bukan pas wudhunya. Jadi hitungan masa aktifnya itu dimulai karena hadas yang pertama setelah memakai, itu masa aktif. Kalau di rumah saja seumpama tidak pergi kemana-mana, mungkin Indonesia enggak ya, yang Amerika mungkin, atau di Arab yang memang bisa seperti ini. Setelah rolas mau duhuran sudah wudhu sempurna setelah duhur, saya itu pakai khuf. Inilah batalnya setengah 4. Nah berarti kapan mau copot khuf? Ya setengah 4 sore itu. Jadi hitungan nolnya dimulai hadas pertama setelah memakai. Itu masa aktifnya. Anda mau tanya? Betul ya? Gue takutnya ya rodo angan kayak, kalau ya bayangin, ini sholat itu ya kan? Iya ya bayangin. Padahal sedino sewengi, telung dino, wah secara masuk sebuah gitu. Mubtilatul mashi ya ini perkara yang membatalkan masbuh. Nah ini coba kita baca, kita pelajari bareng-bareng. Wayab tulan dan batal lagi apa al-masu membasuh bisalah sati asya'a dengan 3 perkara. Nah ini membasuh itu akan gagal batal karena 3 perkara. Yang pertama khalul faini mencopot. Jadi umpamanya hitungannya kok dipakai setengah rolas ternyata jam setengah 4 sikile gatel. Angel lah. Wah gatel-gatel apa nih? Dicopot. Nah, maka itu hitungan waktunya sudah hilang, masa aktifnya bubar. Yang kedua, inqidha'ul muddati. Habis masa aktif ente. Lalu lungo tadi berapa? Sehari. Kalau bepergian yang bisa mengkosor sholat 3 hari 3 malam. Karena sampai bayang campurnya gitu. Yang ketiga hudusuma terjadinya sesuatu yujibu al-husla. Nah, terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, ini dilalah kok turu sepatu, dilalah ngimpi basah. Nah, repot mau nggak mau maka mandi tidak bisa dipakai, sepatu tidak bisa dipakai. Rusak masa aktifnya selesai, gak garansi. Jadi yang pertama bahwa syarat batalnya masuk itu yang pertama dicopot dalam rentan waktu 1 hari 1 malam itu ternyata tercopot. Dicopotnya ya karena mungkin gatel sikil ya atau belah kok ada sesuatu orang nanti turu dicopot karo anak bojone turu anggo sepatu sehat kurang dicopot ya sudah masa aktifnya hilang. Yang kedua masanya habis, masa aktifnya habis. Yang ketiga terjadi sesuatu yang harus mewajibkan mandi. Hikmatul masih, oke, kita langsung. Sampai mati kan? Bener banget. Lanjut. Dan itu pertanyaan gitu. Takon lebih mulai jawab. Sholatnya piye? Sholat. Tekan. Bicara sholat akhirnya nggak sepatu ini di Indonesia belum mampu. Saya kira belum mampu. Nanti sampean mah terjadi, wis kadung mangko rusuh iki, sampai sholatnya nggak sepatu neng masjid, kebuki wong sak masjid. Orang rumah direkam lebu internet sama terkenal diri. Mungkin sampean secara hukum bener, tapi remuk neng internet, waduh yang terkenal, belum siap kita. Kayaknya itu yang tak bayangin. Ya ini sempat mulai ya repotnya. Imamnya nggak sepatu. Hikmatul masih, hikmahnya membasuh al-khufa ini yang atasi 2 huruf.
Mima iku setengah sangking mima layak saka. Mima iku setengah sangking barang la saka ora ana mamang iku maujud fi dalam annadinana ing sak temene agama kita. Al Islam tegese Islam iku dinun agama hanifun kang condong mari kebenaran. La yukallifuna ora membebani apa din ing kita illa biqadri istitaatina kecuali dengan kadar kemampuan kita. Faida labisna hari kalane nganggo sapa kita fi qadamaina ing dalem delamaan loro kita hufa ini nganggo ing huf loro wajahna mongko nemu sapa kita masyakotan ing kerepotan hati matan kang banget fi khalaihi ma ing dalam mencopot huf itu kulama ing dalam sebab barang tatawat tuh kang lidalika krana mengkono wajadna masyakoh rahoso mongko meringankan sapa Allah Gusti Allah lana mari kita antam sahayan to masuk sapa kita ala hufaina ing atase huf kita badalan karo ganti mit fosli saking membasuh rijla ini saking membasuh dua kaki mangal Ka'bah ini satone mata kaki Wafi dalika ing dalam kono roh susah keringanan itu minat tas hili saking mempermudah sesuatu minat tas hilima saking mempermudah sesuatu la yakfa kangura sama bahwa memang produk membasuh huf itu adalah suatu rusuh karena rusuh. Dan alhamdulillah di Indonesia itu air juga melimpah, alhamdulillah. Maka tetap sangat dianjurkan kalau memang bisa melakukan membasuh kaki itu dalam wudhu, ya kita tetap memakai wudhu yang sempurna dengan cara membasuh kaki. Tapi bila mana datang ke NTB sing sumpah banyune yo kayak aduh gitu susah. Ono ya nggak bisa dipakai untuk susah gitu ya. Kemaneman bahasa. Wudu nganggo segelas air aqua produknya itu adanya. Orang basuh kaki kok kemaneman dalam rangka mau naik ke Rinjani sumpah gitu. Ya, kita bisa memakai ini produk hukum ini. Pesta sikile dibasuh itu artinya hanya tangan ini basah, dilap dulu tok, hanya depannya saja loh Pak. Orang buri ya orang, isor ya orang. Berarti ini bisa dipakai semua bagi mas-mas yang harus naik gunung bisa ya. Naik gunung kan rata nganggo apa kayak caterpillar itu sudah menutup mata kaki. Waduh, terus boyo itu kuatnya munggah gunung yang sorong wong. Ini kan saya mari. Itu saya kira masih bisa dipakai. Naik gunung repot arah nyopot dan air juga terbatas untuk minum di atas, bisa menggunakan produk itu. Dan saya kira di gunung sholat gue sepatu pakai sing maklum ya. Berarti bisa dimaklum. Kamu sampai anak belum masjid ini gue sepatu, itu masalah gitu. Jadi ini salah satu produk yang bisa meringankan kembali lagi bahasanya rukhsah seperti kemarin tayamum. Sebagai pengetahuan kita, dan saya kira kalau ditanya Pak, nah itu satu hari satu malam berarti sholatnya gue sepatu, iya gue sepatu. Tapi kan saya kira kita bisa, tadi saya ngomong bahwa membasuh, kalau kita memungkinkan untuk membasuh wudhu secara sempurna lebih baik sempurna. Tapi andai kata ada pertimbangan lain, bisa jadi air terbatas, naik gunung atau bagaimana, ada produk ini. Pak, dan itu sepatunya kok di tanah. Nah, kalau masih tanah kan masih suci, kecuali sampai nyemplung naik gunung kan biasanya
wong nandur apa kayak Lombok tuh lumayan yang pinggir dalan repot. Jadi ya sekiranya masih suci masih kita bisa anggap dibasuh atasnya saja. Kan? Ada pertanyaan? Jelas ini. Ini produk dari fikih. Kita bersyukur ada seperti ini. Yang jelas kita bisa memakai, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ojo dengan mempraktekkan di rumah, tidak pergi kemana-mana, joring masjid Salman Al Farisi sepatu lu bar ngaji kalau Pak Ismet salah ya gitu. Sing kenal. Hah? Aroma. Mungkin iso wae arep jajal mungkin orang yang jero ya kan. Gue saja tadi yang jogo, di video. Wong sehat kurang. Oh, tapi bar praktek ngaji ini basuh kufur. Makanya ini sebagai ganti dari membasuh kaki saat wudhu. Lebih baik kalau kita mau memungkinkan bisa membasuh wudhu secara sempurna itu lebih utama. Jadi jangan terus tuh rusuh kita coba. Wah, sekarang aku khuf ya jalan sepatu anyar. Nek kemungkinannya tapi sekarang ya sudah teknologi padang Arafah ketika kita sedang wukuf kemungkinan juga bisa dipakai. Hanya sekarang itu setiap musim Arafah itu sudah ada tempat wudhunya datang berbondong-bondong. Sudah dipermudah. Berarti kemungkinan untuk wudhu sempurna masih bisa gitu. Sangat bisa. Di Bang Jabar dulu. Ini produk ini dulu mungkin di saat orang-orang berdagang, terus kepergian masih dengan unta, kuda, masih repot itu ya. Ini saya kira produk yang bisa gunakan situasi dan kondisi. Mungkin naik gunung, Pak Gito pas perang, terjun yang di gitu, masih bisa. Tapi situasi dan kondisi ya. Pesan saya sesuai dengan kitab ini, karena ini rusuh salah satu membasuh kaki di atas wudhu, seandainya masih bisa sempurna berwudhu, lakukanlah dengan wudhu dengan sempurna, tidak membasuh wudhu. Saya kira tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Kita nikmati kopinya dan sebagainya. Kurang lebihnya mengantarkan banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bina Lembaga Pak RW.